Hello, welcome and greetings to the test takers of NEET exam 2020. NEET exam is nearing and already you will be preparing for that and are getting ready for that. We are now presenting you some basic ideas about how to face the NEET examination. Simply speaking, NEET examination is not a matter of life and death. It is one of the tests that you are taking. Like you have taken every year end one test for pass the examination. Similarly, you are taking the examination. Here in the NEET examination, you are having the challenge of meeting what is called the familiarity, what we say, the fear of unknown. You are not familiar with the testing procedures. So, for heaven's sake, don't think that this test is going to measure your knowledge. Not at all. This is only a test is taking skill. Whoever having a better skill of taking tests, they will score better. And in this, certain tricks are there that you have to understand it. Number one, the test is not like what the Tamil Nadu state board students they do. You are familiar with writing essay examination. Essay examination is nothing but the listing of facts and explaining the terms, key terms, and describing the concepts. But here what happens, they give you the answer and they want you to select from the stem, that is choices, multiple choices. One, that one must be the right answer to you. They give more items which look like the correct examination. You should not be carried away by the wrong one. That means the lesson number one will be try to answer the questions for that you know the answer absolutely sure. Don't guess. If you have any doubt, don't touch it. So what you have to do in the examination, go quickly, check whichever questions you know the answer absolutely, attend on that. So that what happens, you will only check the right answer. In the NEET examination, one of the dangerous pitfall is if you check the wrong answer, you will get a negative mark. That is the problem. So what happens in the NEET exam, you can attend it, you can write the examination, then you can answer all the questions. Even after that, you will get a low score, even a negative score. So please keep in mind that attend the questions which are the easiest and the known one. Then you have to look into the key terms. The key terms are the one for that only one explanation will be there, that is the correct. So you have to identify that and you have to answer that. So in the NEET exam, for you have to see that unlike your board examination where you have single concentration, in the NEET examination, you have three challenges. One is keep the time. Time will be flying. So any delay you do, then you cannot attend all the questions. Second one, the power. That is, difficult questions will be there. Don't spend time on thinking or guessing which is the answer. And the third one will be don't answer anything for that you have no answer. If you keep these three elements, then there won't be any problem.
then you have to see that NEET exam is entirely different from the examinations you have written so far, because this is a test where you have to use a pencil and you have to mark the answer as a dot. That is only for processing purpose. So it is not like ticking or something like that. So if you attend once, then what will happen? It is very difficult for you to change it. So before putting your hand on any questions, be sure that you know the answer right. And again, you have to see, and I emphasize and tell you that NEET test is one of the tests, and you are taking the test. For that, you have to have some basic skills. So if you have a good and better test taking skill, you will score better. So keep that in mind. Don't have the fear of unknown, and don't think that this is something life and death. Nothing. If it is not this time, next time. Don't lose heart. And people who get top mark in the final examination, they may fail in this examination because you are not following the principles of taking the NEET test. So best luck for you. Thank you. Bye. Hello. என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு. நீட் தேர்வு எழுதி மிகச்சிறந்த மருத்துவர்களாக உலகம் முழுவதும் வலம் வரப்போகும் அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு எங்கள் இனிமையான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். நீட் தேர்வு பற்றி தேவையற்ற பயமும் அச்சம் தேவையில்லை என்பதை சற்று முன்னர் நம்முடைய பேராசிரியர் மிக அழகாக விளக்கினார்கள். தேர்வு பற்றி சற்றும் தயக்கமோ அச்சமோ கொள்ள வேண்டாம். நாம் தேர்வை எப்படி நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வது என்று சில கருத்துக்களோடு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம். பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மாணவ செல்வங்களே. நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா? இந்தியா முழுவதும் மாநிலங்கள் தோறும் பல்வேறு வகையான பாடத்திட்டங்கள் இருப்பதால் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற காரணத்தை முன்னிட்டு நீட் போன்ற பொது தேர்வை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த தேர்வு முறை நம் தமிழக மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒன்று என்பதால் அவர்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படுத்துவதோடு வெற்றி பெறும் தகுதி வாய்ந்த சிறந்த மாணவர்களையும் அச்சுறுத்தும் வகையிலேயே உள்ளது. இதற்கான தீர்வுதான் என்ன? முதலில் தேவையற்ற அச்சத்தை விட்டு வெளியே வாருங்கள். நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை மனதில் வளர்த்து கொள்ளுங்கள். அடிப்படை தகுதி என்பது எல்லோரிடமும் உள்ளத்திலேயே புதைந்துள்ளது என்பதை முதலில் உணருங்கள், நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். நீட் தேர்வு எனும் தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவு தேர்வு என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய சோதனை நிறுவனம் NDA நடத்தும் இந்தியாவின் முதன்மை மருத்துவ நுழைவு தேர்வு. இது MBBS, BDS, ஆயுஷ் மற்றும் பிற மருத்துவ கல்வியில் மாணவர்களுக்கான சவாலான மருத்துவ நுழைவு தேர்வுகளில் நீட் மிக முக்கியமான ஒரு தேர்வு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் மாணவர்கள் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மருத்துவ கல்லூரி, பல் மருத்துவ கல்லூரிகளில் நுழையும் வகையில் நீட் தேர்விற்கு பதிவு செய்கிறார்கள். 2018ஆம் ஆண்டில் 13.26 லட்சம் மாணவர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த தேர்வில் 2019ஆம் ஆண்டில் சுமார் 15.19 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். 2020இல் இந்த பதிவு எண்ணிக்கை மேலும் கூடும் வாய்ப்பும் உள்ளது என்றாலும் குறைந்த அளவிலான மாணவர்களே 600க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களை தேர்வை கொண்டு எதிர்கொள்கின்றனர். இந்தியா முழுவதும் உள்ள மருத்துவம் மற்றும் பல் கல்லூரிகளில் இளங்கலை படிப்புகளில் சேருவதற்கான தீர்மானிக்கும் காரணியாக இந்த நீட் தேர்வு அகில இந்திய தர வரிசை கருதுகிறது. நாட்டின் சிறந்த கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் MBBS அல்லது BDS இடத்தை பெற 600க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்கள் மிகவும் அவசியமாகிறது இல்லையா? நீட் தேர்வு
நாட்டின் கடினமான போட்டித் தேர்வுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. மாணவர்கள் அதில் தேவையற்ற குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு அச்சத்தையும் வளர்த்து கொண்டு தேவையில்லாமல் அச்சமடைகிறார்கள். உண்மையிலேயே ஒரு மருத்துவ படிப்பு படிக்க வருகிற மாணவர்கள் நிச்சயமாக அடிப்படை தகுதிகளோடு நல்ல மதிப்பெண்களோடு தான் வருகிறீர்கள். அந்த வகையில் உங்களுக்கு இயல்பாகவே நல்ல அறிவு திறனும் நல்ல புத்தியும் இருக்கும்போது இது போன்ற தேர்வுகளுக்கு நிச்சயமாக அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை. அதை முதலில் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். இந்த தேர்வு 2019 ஆண்டில் இந்த நீட் தேர்வில் 3 மாணவர்கள் மட்டுமே 700 மதிப்பெண்களையும் 9 மாணவர்கள் 695 மதிப்பெண்களையும் 27 மாணவர்கள் 690 மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள். வருகிற 2020 தேர்வை சந்திக்க இந்த குறிப்புகள் கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கட்டாயம் நல்ல மதிப்பெண் பெற்று சிறந்த மருத்துவராக வெளிவர வேண்டும். அதற்கு உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம். எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்ள போகிறோம் என்பது நம் கையில் தான் இருக்கிறது, இல்லையா? அடிப்படையிலேயே ஒரு +2 படித்து முடித்து வரும்போதே உங்களுக்கு தேர்வுகளை எப்படி சந்திக்க வேண்டும், தேர்வுக்கு எப்படி உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், அதற்கான நேரங்களை எப்படி நீங்கள் சரியாக தேர்வு செய்ய வேண்டும், இதெல்லாம் பரீட்சை எழுதும்போது தேர்வு எழுதும்போது எந்த விதமாக உங்களுடைய கவனம் எப்படி இருக்க வேண்டும், நீங்கள் எப்படி அந்த கேள்விகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், இதெல்லாம் ஏற்கனவே நீங்கள் பழகியிருப்பீர்கள். இதையெல்லாம் புதிதாக கற்றுக்கொள்ள ஏதும் இல்லை. ஆனாலும் நீட் தேர்வு என்று வரும்போது ஒரு சில கவனங்கள் அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அதையும் மனதில் கொண்டு உங்கள் தேர்விற்கு நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். நீட் தேர்வில் 600 மதிப்பெண்கள் பெறுவது உங்கள் கடின உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பின் அளவை பொறுத்ததுதான். என்றாலும் கூட சரியான திட்டமிடல், பிற ஆயத்த உதவி குறிப்புகள் உங்களுக்கு சரியான பாதையை கட்டாயம் காட்டும். நம்பிக்கையோடு இறங்குங்கள். அதோடு உங்கள் மன உறுதியும் இணைந்தால்தான் வெற்றிக்கு நிச்சயமாக வழிவகுக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற மன உறுதி உங்களுக்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும், இல்லையா? நீட் 2020 600 மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கு வழிநடத்தும் சில உதவி குறிப்புகளும் பரிந்துரைகளும் பற்றி இப்போது நான் சொல்ல போகிறேன். தேர்வு காலம் 3 மணி நேரம் கொடுக்கிறார்கள். அதாவது காலை 10 மணியிலிருந்து பிற்பகல் 1 மணி வரை தேர்வு நடக்கும். தேர்வு மொழிகள் தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, அசாமி, பெங்காலி, குஜராத்தி, கன்னடம், ஒரியா, உருது, மராத்தி, தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் இந்த தேர்வு நடக்கிறது. இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடங்களில் மொத்த கேள்விகளின் எண்ணிக்கை 180 கேள்விகள் வருகிறது. இந்த 4 பாடங்கள், அதாவது இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல் ஆகிய பாடங்களிலிருந்து 180 கேள்விகள் வினாக்கள் கொடுக்கிறார்கள். குறைந்தபட்சம் 600 மதிப்பெண்கள் நீங்கள் பெற்றால்தான் இந்த தேர்வில் வெற்றி அடைய முடியும். இதனை இலக்காக கொள்வது என்பது தவறான பதிலை குறிக்காமல் மொத்தமுள்ள 180 வினாக்களில் குறைந்தது 150 வினாக்களுக்கு நீங்கள் சரியான விடை அளிக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 150 வினாக்களுக்கு சரியாக பதிலளிக்கும் நோக்கத்துடன் உங்கள் தயாரிப்புகளை தொடங்க வேண்டும் என்றாலும் தவறான குறிப்பு பதிவாகிவிடும் வகையில் உங்கள் பாதுகாப்பு கருதி, வெற்றியின் இலக்கை கருதி நல்ல ஒரு நோக்கத்தோடு 160 முதல் 170 கேள்விகளுக்கு சரியாக பதிலளிக்க நீங்கள் உறுதியாக, தெளிவாக இருக்க வேண்டும். கட்டாயம் அப்படி இருந்தால் உங்களுடைய வெற்றி உறுதியாகிறது. வினாக்களுக்கு நீண்ட கட்டுரை வடிவில் தெளிவாக விடையளிக்கும் அளவிற்கு நல்ல பயிற்சி பெற்ற நம் தமிழக மாணவர்கள் புதிய தேர்வு முறையான
புறநிலை வகை கேள்விகளை, அதாவது அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் படித்து புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற விடையளிப்பதில் சிக்கலும் சிரமமும் சற்று மேற்கொள்கிறீர்கள். அதுவும் புரிகிறது. ஆனாலும் இதுவும் ஒன்றும் தவிர்க்க முடியாத, தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை அல்ல. புறநிலை வகை வினாக்கள் ரத்தின சுருக்கமாகவும் ஆழ்ந்த பொருள் கொண்ட சொற்களையும் கொண்டுள்ளதோடு அவைகளை கவனக்குறைவோடு அணுகுபவர்களை எளிதாக திசை திருப்பி விடையை தேர்ந்தெடுப்பதில் குழப்பம் ஏற்படுத்தி விடுகிறது. அதில் சற்று நீங்கள் அதிக கவனம் கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய கவனம் ஆழ்ந்த வகையில் அதில் ஈடுபட்டால் ஒழிய நீங்கள் தெளிவாக அதில் விடை அளிப்பது சிரமம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு தெளிவாக உங்கள் மனம் முழுவதும் அதில் செலுத்தி அந்த வினாவை படித்து அதற்கான விடையை தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனமாக செயல்படுங்கள். சரியா? அடுத்தது, அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களில் ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டாலும் கொடுக்கப்பட்ட விடைகளில் எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அது தடுமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி விடுகிறது இல்லையா? கால விரயமும் ஆவதால் உங்களுக்கு அச்சமும் ஏற்பட்டுவிடும். அடடா, நேரமாகிவிட்டதே, நம்ம அடுத்த கேள்வி எப்படி அதில் அட்டன் செய்ய முடியாது அப்படின்னு தேவையில்லாம உங்களுக்கு ஒரு அச்சத்தையும் அந்த நேரத்துல ஏற்படுத்திவிடும். அதை நீங்க புரிந்து கொண்டு முதல் நீங்கள் அந்த கேள்வியை சரியாக உள்வாங்கிக் கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களில் ஒரு வார்த்தையை கூட தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் நேரடியாக எல்லாவற்றையும் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு குழப்பமில்லாமல் அந்த விடையை தேர்ந்தெடுங்கள். சரியா? அடுத்தது, புதிய முறையிலான இந்த வகை வினாக்களை தவறின்றி விவாத முறையில் சரியாக புரிந்து கொண்டு விடையளிக்கும் வகையில் இந்த வழிகாட்டும் வகுப்பை நாங்கள் உருவாக்கி உள்ளோம். அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறோம். இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு கட்டாயம் உங்களை மிக சிறந்த வகையில் வெற்றியாளராக உருவாக்கும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். நீங்களும் இதை பயன்படுத்தி உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் ஆவலாக காத்திருக்கிறோம். இந்த புதிய முறை கேள்விகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் பல படிநிலைகளில் விளக்கம் அளித்திருக்கிறோம். மிக எளிதாக தோன்றும் அடிப்படையான வினாக்கள் தொடங்கி உச்சபட்ச சிக்கலான வினாக்கள் வரை அனைத்து விதமான வினாக்களுக்கும் தெளிவு ஏற்படுத்தும் தொகுப்பாகவே இந்த வகுப்பு நமக்கு இருக்க போகிறது. இது ஒரு சாதாரண பயிற்சி வகுப்பு தான். இதை நீங்கள் கவனமாக கருத்தில் கொண்டால் நிச்சயமாக இந்த வெற்றியை நீங்கள் அடைவதில் எந்த தடையும் உங்களுக்கு இருக்காது என்று நாங்கள் உறுதியாக கூறுகிறோம். பள்ளி இறுதித் தேர்வில் பயின்ற பாடங்களின் கருத்துருக்களை அடையாளம் காணும் நோக்கில் வினாக்கள் அமைந்துள்ளன. மேலும் சில வினாக்கள் கருத்துருவின் செயல்பாட்டையும் கருத்துருவினால் உருவான கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய செய்திகளை அடையாளம் காட்டுவதாகவும் அமைந்திருக்கின்றன. மாணவர்கள் இப்புதிய தேர்வு முறையை சரிவர எதிர்கொள்ளும் வகையில் 4 வழிமுறைகளும் அது சார்ந்த பயிற்சியின் மூலம் தெளிவான புரிதலையும் அடைய முடியும். அதாவது இந்த புதிய தேர்வு முறையை நீங்கள் சரிவர எதிர்கொள்ளும் வகையில் 4 வழிமுறைகளும் அது சார்ந்த பயிற்சியின் மூலம் தெளிவான புரிதலையும் அடைய முடியும். அந்த 4 வழிமுறைகள் என்ன? அதைத்தான் இப்போது நாம் விளக்கப் போகிறோம். இந்த பயிற்சியின் மூலம் ஒரு வினாவிற்கு அளிக்கப்படும் 4 அல்லது 5 விடைகளில் மாணவர்களை திசை திருப்பி குழப்பமேற்படுத்தும் தவறான விடைகளை கண்டறிந்து அவற்றை விலக்கி சரியான விடையை தேர்வு செய்து அதனை வட்டமிட்டோ அன்றி பெருக்கல் குறியிட்டோ காட்டும் வல்லமையை எளிதாக வளர்த்து கொள்ள இயலும். புதிய முறை வினாத்தாளில் வினாக்களின் அமைப்பு எப்படி இருக்கும்? ஒரு வினாவும்
அதன் கீழ் அதற்கான 4 அல்லது 5 விடைகளும் இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? புதிய வினாத்தாளில் வினாக்களின் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை முதலில் நீங்கள் அறிந்து கொண்டு விழிப்புணர்வுடன் அணுக வேண்டும். ஒரு வினாவும் அதன் கீழ் அதற்கான 4 அல்லது 5 விடைகளும் இருக்கும். அதாவது கேள்வி ஒரு மையத்தண்டு போல் அமைந்து அதன் கிளைகளாக 4 அல்லது 5 விடைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். எப்படி இருக்கும்? கேள்வி ஒரு மையத்தண்டு போல அமைந்து அதன் கிளைகளாக 4 அல்லது 5 விடைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றில் ஒரு விடை மட்டுமே சரியானதாக இருக்கும். அதாவது 5 விடைகள் கொடுப்பார்கள். அந்த 5இல் 1 மட்டுமே சரியான விடையாக இருக்கும். ஆனால் ஏனைய மற்ற விடைகள் சரியான விடை போலவே தோன்றி மனதை தடுமாற வைக்கும். புரிகிறதா ஏன் குழப்பம் ஏற்படுகிறது என்று? இதுதான் பிரச்சனை. நீங்கள் தெளிவாக இருக்கும் வகையில் அந்த ஒரு விடையை சரியாக கணிக்க முடியும். ஏனென்றால் 5 விடையில் 5 விடைகளும் சரியாக இருப்பது போலவே உங்களுக்கு ஒரு தோற்றம், மாய தோற்றம் அளிக்கும். அதனால் நீங்கள் தெளிவாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த ஒரு விடையை, சரியான விடையை சரியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் தெளிவான மனநிலையுடன் அந்த கேள்வியை படித்துவிட்டு விடைகளை அணுக வேண்டும். புரிகிறதா? அடுத்தது, கேள்விக்கான சரியான விடை நினைவில் இருந்து அதை தெரிவு செய்ய இயன்றால் மட்டுமே அக்கேள்விக்கான சரியான விடையை குறிக்க முடியும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ண வேண்டும்? உங்களுக்கு பாடம் நன்றாக மனதில் பதிந்து இருக்க வேண்டும். கேள்விக்கான சரியான விடை நினைவில் இருக்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே பாடத்திட்டத்தில் சரியான உங்களுக்கு பயிற்சி இருந்திருக்க வேண்டும். அப்படியானால் கேள்விக்கான சரியான விடை நினைவில் இருந்து அதை தெரிவு செய்ய உங்களால் முடிந்தால் மட்டுமே அக்கேள்விக்கான சரியான விடையை குறிக்க முடியும் உங்களால். விடைகள் முழுமையாக தெரியாத வினாக்களை அடையாளம் கண்டு அதற்கான விடையளிக்கும் முயற்சியை தள்ளி வைக்க வேண்டும். இது என்ன பண்ணணும்? முதல்ல நம்ம வினாக்களை எல்லாம் பார்த்துடுறோம். அப்ப உங்களுக்கு இந்த விடை உறுதியாக தெரியும் என்று தெரிந்துவிட்டால் முதலில் அதை நீங்க அந்த வினாவை அட்டன் பண்ணி அதுக்கு முதல்ல விடை அளிச்சிடணும். அப்போ தெரியாத கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஐயம் ஏற்படுத்துகிற வினாக்களை தள்ளி வைத்து விடலாம். இறுதியாக அதை பார்த்து கொள்ளலாம். அதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு. அப்ப தெரிந்த விடையை முதலில் நாம் அளிக்க வேண்டும். விடைகள் முழுமையாக தெரியாத வினாக்களை முதலில் அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதற்கான விடையளிக்கும் முயற்சியை தள்ளி வைக்க வேண்டும். அந்த தெரியாத விடைக்கு, சந்தேகமா இருக்கிற விடைக்கே யோசனை பண்ணிக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. அப்படி நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா கட்டாயமா நமக்கு அந்த நேர கால விரயம் ஆகிவிடும். அப்ப அச்சமும் வந்துரும். அச்சோ நமக்கு தெரியலையோ அப்படிங்கிற அச்சமும் வந்துரும். அதனால முதல்ல நல்ல தெரிந்த விடைகளை மட்டும் நம்ம எழுதிடலாம். அடுத்தது, எது சரியான விடை என்பதை அறிவதில் குழப்பம் இருந்தால் தவறான விடைகள் எவை என்பதை விரைவாக அடையாளம் காண வேண்டும். அப்போ அந்த 5 விடையும் உங்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படுத்தினாலும் எது தவறான விடை என்பதை முதலில் கண்டுபிடியுங்கள். சரியான விடை என்பதை காண்பதை விட தவறான விடையை எளிதாக கண்டு கொள்ளலாம். அந்த 5 விடையில் எது தவறான விடைகள் என்று மளமளவென்று அதை கண்டுபிடித்து அதை நீக்கிவிட்டு இறுதியில் இருக்கும் விடைதான் சரியான விடை என்று அறிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா? இது நம் அறிவுக்கு ஒரு சவால் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அறிவாளிகள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த விடையை ஒரு சவாலாக ஏற்று நீங்கள் அதில் ஈடுபடுங்கள். ஓகேவா?
கேள்விக்கான விடைகளை தெரிவு செய்யும் முன் அறிய வேண்டியவர்கள் பற்றி பார்க்கலாமா? மாணவ செல்வங்கள் எப்போதும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். ஒரு கேள்வியும் அதற்கான விடைகளும் அங்கேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லையா? முன்பே சொன்னோம் இல்லையா? அந்த விடைகளில் ஒன்று மட்டுமே சரியான விடையாகவும் மற்றவை தவறான விடைகளாகவும் இருக்கும். கேள்விகளில் பொடி வைத்து மாணவர்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதோடு அவர் தம் கவனத்தையும் திசை திருப்புமாறு அந்த வினாக்கள் அமைந்திருக்கும். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதாவது கேள்விகளில் பொடி வைத்து மாணவர்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதோடு அவர் தம் கவனத்தையும் திசை திருப்புமாறு அமைந்திருக்கும். அதாவது உங்களுடைய செயல்பாடுகளை, உங்களுடைய அறிவு திறனை கண்டுபிடிக்கும் வகையில் இந்த வினாக்கள் அமைந்திருக்கும் என்பதை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். சரியா? முதலில் சரியான விடையை தேடுவதை விட தவறான விடைகளை அடையாளம் கண்டு ஒதுக்க வேண்டியது எளிதான காரியம். அதுதான் அவசியம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். தவறான விடைகளை கண்டுபிடித்து அதை நீக்கிவிட்டு இறுதியாக வருவது சரியான விடை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். முதலில் நன்கு தெரிந்த கேள்விகளை கண்டறிந்து அதற்கான சரியான விடையை தெரிவு செய்து குறியிட்டு விரைவாக முடிக்க வேண்டும். முழுமையாக தெரியாத விடைகள் உங்கள் கேள்விகள் என்றால் அவைகளை தவிர்த்து விடலாம். உங்களுக்கு முழுமையா இந்த விடை தெரியல என்றால் அந்த கேள்விகள் தவிர்த்து விடுங்கள். அதை விட்டுவிட்டு அடுத்த கேள்விக்கு சென்று விடலாம். அதிலேயே உட்கார்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை. ஒவ்வொரு கேள்வியையும் பல முறை கவனமுடன் படிக்க வேண்டும். கேள்வியை கவனமுடன் முதலில் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மனதில் உள்வாங்கிக் கொண்டால்தான் விடை சரியாக அமையும். அதே சமயம் விரைவாகவும் படிக்க வேண்டும். நீங்கள் அனாவசியமாக கால விரயம் செய்யும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இறுதியில் உங்களுக்கு பல வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முடியாமல் போகலாம். கால நேரம் கருதி விரைவாகவும் செயல்பட வேண்டும், கவனமுடனும் செயல்பட வேண்டும். ஒரு மருத்துவராக வேண்டும் என்பதெல்லாம் சாதாரண காரியம் அல்ல அல்லவா? ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் முக்கியம். அதனால்தான் இப்படிப்பட்ட தேர்வுகளை நாம் மேற்கொள்கிறோம். ஒவ்வொரு சொல்லையும் உற்று நோக்கி அதன் பொருளை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். வினாக்களை புரிந்து கொண்டு அவைகளை உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் சொல்லி பார்க்க வேண்டும். ஒரு வினாவை படித்துவிட்டு அவர்கள் ஏதோ ஒரு முறையில் கொடுத்திருப்பார்கள். அதை உங்கள் சொந்த மொழியில் நீங்கள் அதை சொல்லி பாருங்கள். உங்கள் சொந்த மொழியில் சொல்லும் போது விடை எளிதாக உங்கள் மனதில் வந்துவிடும். பொருளை புரிந்து கொண்ட பிறகு அந்த கேள்விக்கான விடையை உங்கள் நினைவலைகளில் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். முதலில் வினாவுக்கான பொருளை புரிந்து கொண்டு அதற்கான விடையை உங்கள் நினைவு பெட்டகம், உங்கள் மனது இருக்கிறதல்லவா, இந்த மனதிலிருந்து அதை எளிதாக கொண்டு வர வேண்டியதுதான். இது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்லவா? விடையை நீங்கள் வினாவை சரியாக புரிந்து கொண்டால் விடையை கொடுப்பது எளிது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நாம தெளிவான சிந்தனையுடன் வினாவை முதலில் ஒழுங்காக உள்வாங்க வேண்டும். ஒருவேளை நினைவிலிருந்து சரியான விடை ஏதும் கிடைக்கவில்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எனினும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளை உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் மாற்றி பார்த்து விடையளிக்க முயலலாம். அதாவது நீங்க வினாவை எப்படி உங்கள் சொந்த நடையில் வாசித்து பார்க்கிறீர்களோ, மனதில் உள்வாங்கி பார்க்கிறீர்களோ, அதே போல அந்த விடையையும் உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் உள்வாங்கி பாருங்கள். அந்த விடை எளிதாக உங்களுக்கு கிடைத்துவிடும். தவறான விடைகளை அடையாளம் கண்டு விளக்க 4 வழிமுறைகள் நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போது. முதலாவது வழி என்னவென்றால், சில சொற்களுக்கு எப்போதும் ஒரே ஒரு பொருள் மட்டுமே இருக்கும். சில சொற்களுக்கு எப்போதும் ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, இல்லை, எப்போதும் இல்லை, எல்லாம் என்பது போன்ற சொற்களுக்கு மாற்று பொருள் இல்லை அல்லவா? இல்லை என்றால் இல்லைதான், எப்போதும் இல்லை என்றாலும் இல்லைதான். எல்லாம் என்பது போல அனைத்தும், எல்லாமே அதுக்கும் ஒரே பொருள் தான் இல்லையா? இதுதான் சில சொற்களுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும்தான் இருக்கும்.
எனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் அவை சரியான விடையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. அதற்கு சில நேரங்களில் ஒருவேளை, அநேகமாக போன்ற வார்த்தைகளுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் உள்ளன. புரிகிறதா? ஒரு வேளை என்றால் இதற்கு வெவ்வேறு பதில்களும் இருக்கலாம். அநேகமாக என்றால் அதற்கும் வேற இன்னும் வேற பொருள்களும் இருக்கலாம். எனவே கொடுக்கப்பட்ட விடைகளில் அவை சரியாக இருக்கவும் வாய்ப்பு உண்டு. பல வார்த்தைகளை கொண்ட விடை சரியான விடையாகவும் இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பல வார்த்தைகளை கொண்ட விடை சரியான விடையாக இருக்கவும் வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்தது இரண்டாவது வழி. இரண்டாவது வழி என்ன? கேள்விக்கு தொடர்பில்லாத விடைகளை விளக்க வேண்டும். ஆம், கேள்விக்கு தொடர்பில்லாத விடைகளை முதலில் விளக்க வேண்டும். கேள்வியில் உள்ள சொற்களுக்கு சற்றும் தொடர்பில்லாத விடை கவனத்தை திசை திருப்பும் நோக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். எனவே அவற்றை அடையாளம் கண்டு முதலில் விளக்க வேண்டும். அடுத்தது, அதாவது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பதில கொடுத்திருப்பாங்க. இது ஏன்டா சம்பந்தம் இல்லாம கொடுத்திருக்காங்க, இது ஏதோ ஒரு வகையில் சம்பந்தப்பட்டிருக்குமோ என்று நீங்கள் தேவையில்லாமல் கால விரயம் செய்யக்கூடாது. அந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு பதில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை நீக்கிவிட்டு அடுத்த பதிலுக்கு செல்ல வேண்டும். அடுத்தது மூன்றாவது வழி என்ன? உங்களுடைய புரிதலுக்கும் அறிதலுக்கும் அப்பாற்பட்ட வினோதமான விடைகளை விளக்கி விடலாம். அந்த விடை உங்களுக்கு இந்த பதிலுக்கு, இந்த கேள்விக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கிறதா, கொஞ்சம் கூட புரியாத ஒரு வினோதமான விடைகளாக கூட கொடுத்திருக்கலாம். அதை எளிதாக நீங்கள் விளக்கி விடலாம். அது மாணவர்களை திசை திருப்புவதற்காகவே சேர்க்கப்பட்ட விடை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். புரிகிறதா? சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு விடை கொடுத்தாங்கன்னா, வினோதமான வார்த்தைகளை கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, அது உங்களை திசை திருப்புவதற்காக சேர்க்கப்பட்ட விடை என்பதை புரிந்து கொண்டு அதை விலக்கிவிட்டு அடுத்த விடைக்கு செல்லுங்கள். நான்காவது வழி என்ன? ஒவ்வொரு விடையையும் சரியா தவறா என்று அலசி ஆராய்ந்து அவ்விடை இந்த கேள்விக்கு தொடர்பு இல்லாதது என்று புரிந்தால் அவற்றை விலக்கி விட வேண்டியது அவசியம். என்னது? ஒவ்வொரு விடையையும் சரியா தவறா என்று அலசி ஆராய்ந்து அந்த விடை அந்த கேள்விக்கு தொடர்பு இல்லாதது என்று உங்களுக்கு புரிந்துவிட்டால் அவற்றை உடனடியாக விலக்கிவிட வேண்டியது அவசியம். தேவையில்லாமல் அதையே யோசித்துக் கொண்டு காலவிரயம் செய்யக்கூடாது. முதலில் உங்கள் பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தேர்வுக்கு செல்ல ஆயத்தமாகும் போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் உங்கள் பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஒரு பரந்த பாடத்திட்டத்தை ஒன்றாக இணைத்துள்ளார்கள். அதாவது பல்வேறு மாநில வாரியங்கள், மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் அதாவது CBSE, பள்ளி கல்வி வாரியம், தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் ஆகியவற்றின் பாடத்திட்டங்களிலிருந்து குறிப்புகள் எடுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன இந்த நீட் தேர்வுக்காக. நீட் தேர்வின் தயாரிப்பிற்கான கால அட்டவணையை நீங்கள் உருவாக்கும் போது நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் பற்றி ஒரு சில வரிகள் நான் சொல்ல போகிறேன். பள்ளி நேரம், பயிற்சி வகுப்பு, சுயமாக படிக்கும் நேரங்கள், ஓய்வு நேரங்கள் ஆகியவற்றை கணக்கில் கொண்டு இந்த கால அட்டவணையை நீங்கள் உருவாக்கலாம். அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் படிப்பதற்கும் திருத்துவதற்கும் பயிற்சி செய்வதற்கும் உதவும் வகையில் உங்கள் திட்டமிடல் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். உங்கள் நேர அட்டவணையில் சிறிய இடைவெளிகளை கொடுக்க மறந்து விடாதீர்கள். அவைதான் உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியையும் ஆற்றலையும் அளிக்கப் போகிறது. கடினமான முக்கியமான தலைப்புகளை பல முறை திருத்த உங்கள் கால அட்டவணையில் போதுமான திருத்த நேரத்தையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் கால அட்டவணையில் மாற்றங்களும் கூட ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதைவிட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், முந்தைய ஆண்டின் வினாத்தாள்களை விடையளித்து அவற்றின் வடிவங்களை பகுப்பாய்வு செய்வது
முக்கியம், மிக மிக அவசியம். இது நீட் 2020 வினாத்தாள் எப்படி இருக்கும் என்பதற்கான நுண்ணறிவுகளையும் யோசனைகளையும் உங்களுக்கு வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் நேர மேலாண்மை திறன்களையும் மேம்படுத்தவும் உதவும். இந்த வினாத்தாள்களை நீங்கள் வெற்றிகரமாக விடையளிக்க முடிந்த பிறகு ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் முன்பே எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய தெளிவும் உங்களுக்கு பிறக்கும் இல்லையா? அதை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு முந்தைய ஆண்டின் வினாத்தாள்களை வாங்கி அதற்கு விடையளித்து பயிற்சி பெறுங்கள். அது ரொம்ப அவசியம் இல்லையா? மாணவர்கள் கட்டாயம் இதை செய்திருப்பீர்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் +2 தேர்வாகட்டும் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வாகட்டும் இதை எல்லோரும் செய்கிற வழக்கம் உண்டு என்றாலும் இந்த நீட் தேர்வை பொறுத்தவரை இது மிக மிக முக்கியம் என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள். இவைகள் அனைத்தையும் மனதில் கொண்டு உங்கள் தேர்விற்கு ஆயத்தமாகுங்கள். மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவீர்கள். தேர்வில் வெற்றி பெற்று சிறந்த மருத்துவர்களாக உலகளாவி சீரும் சிறப்பும் பெற எங்களுடைய உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எப்போதும் துணை நிற்கும். அடுத்த பகுதியில் மீண்டும் நாம் தொடருவோம். சரியா? நன்றி மாணவர்களே. வணக்கம். சார் நீங்கள் முடித்து விடுகிறீர்களா? சரி. Students, now you listen to the test-taking skills in detail by Kamala Shankari. Now, you have to see that the problem of anxiety or fear of the unknown is the main culprit in any examination. So, before taking the examination, you have to be very careful that you will not get upset and you will not think about the possibilities and all. You have to have a clear mind and you have to have what is called a challenging attitude that you will win the race. That is the important attitude. You have to have that. And as we mentioned, the test is only to filter the people. Please understand that it is only to filter a large number of people and allowing a small number of people to get admission into the medical colleges. In that process, what happens? If we make mistake, we are getting into the trap and we will be filtered out. That is why we said that you have to have a clear mind and always you think that it is not a very difficult job. Only thing is you have to be cautious that you will not commit mistake. Number one. And number two, you will complete the answering questions as quickly as possible, but you will not jump to conclusions. So judgment is very important. In the next sessions, we will take in detail the other ways of facing the examination. That is, we will sharpen your testing skills so that you will get prepared. Thank you. நன்றி மாணவர்களே. வணக்கம். மீண்டும் சந்திப்போம்.